안녕하세요. 1월 마지막 주 주일 예배에 참석하신 여러분 모두를 진심으로 환영합니다. 안녕하세요. I'm Ron. Our first song is Victory in Jesus, and it reviews the joy of being able to think about and even relate the story of Christ's coming and His word that He brings to us on how to live. There shall be showers of blessings. Tell us indeed of all the blessings that God has bestowed upon us, so that we are living in His way now, here on earth, as well as in the future. 하늘의 마른 불같이 시리는 나의 영혼, 주님의 허락한 성령
gracious reviving again, over the hills and the valleys, sound of abundance of rain, showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing, come and now honor thy word. Showers of blessing, showers of blessing indeed. Mercy drops from us are falling, but for the shower There shall be showers of blessing, oh, that today they might fall. Now as to God we're confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops round us falling, but for the showers we plead. This song is titled to be a prayer sung at evening tide, an evening prayer, as it reviews what has transpired through the day and what the prayer hopes was the case for the prayer. If I have wounded any soul today, if I have caused one foot to go astray, if I have walked in my own willful way, dear Lord, forgive. if I have uttered idle words in vain, if I have turned aside from what obey, lest I offend some other to the strain, dear Lord, Forgive.
Only Trust Him is a song, is a hymn that expresses that we can let God lead us through any circumstances. Come, every soul by sin oppressed, there's mercy with our Lord, and He will surely give you rest by trusting in His word. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. For Jesus shed His precious blood with His sweet to He offered now the crimson flood to wash us pure as snow. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. Yes, Jesus is the truth, the way that leads you into rest. Believe in Him without delay, and you are fully blessed. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. 감사합니다. 안녕하세요. 오늘은 이제 3주 동안 계속 그 당신의 견고한 진을 파하는 힘이라고 하는 주제를 가지고 이렇게 계속 말씀을 나눴습니다. 그래서 오늘은 당신의 견고한 진을 파하는 강력한 힘이라고 하는 또 마지막 설교가 될 것 같은데요. 제가 본문 말씀 읽도록 하겠습니다. 고린도후서 10장 3절에서 5절 말씀이죠. 우리가 육체에 있어 행하나 육체대로 싸우지 아니하노니 우리의 싸우는 병기는 육체에 속한 것이 아니요 오직 하나님 앞에서 견고한 진을 파하는 강력이라. 모든 이론을 파하며 하나님 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 파하고 모든 생각을 사로잡아 그리스도께 복종하게 하니. 다시 한번 반복을 좀 하겠습니다. 견고한 진이라고 하는 것은 그 군사 용어죠. 전쟁이나 어떤 그 전투 계획을 세우는 아주 견고한 본부를 말합니다. 그곳에서 뭐 군사 물자를 실어 나르기도 하고 또 전쟁에 대한 작전 계획을 그곳에서 세우죠. 그리고 견고한 진 안에는 그 전쟁과 모든 그 작전을 지휘하는 총대장, 강력한 그런 총대장이 그곳에 진두지휘를 하는 것이죠. 하나님께서는 마찬가지로 하나님께서는 원래 우리에게 하나님의 경건하고 그리고 하나님의 말씀과 성령 안에 세워진 그러한 견고한 믿음의 진을 우리 안에 세우기를 원하시지만, 그러나 그 사단은 그와 반대로 사단은 우리에게 자신의 그 강력한 불경건한 진을 우리 안에 세우기를 끊임없이 노력한다는 것입니다. 그 견고한 진은 이미 우리가 예수님을 알기 이전부터 세워졌던 우리의 그 삶 안에서 거짓 메시지와 여러 가지 진리가 아닌 것들로 기반이 되어서 세워진 우리의 그런 어떤 생각과 또 어떤 우리의 마음의 어떤
그런 것들을 장악하고 있는 한 영역이라고 이야기할 수 있습니다. 견고한 진, 사단이 우리 안에 견고한 진을 세우려고 하는 목적은 야고보서 1장 15절에 잘 나와 있죠. 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳는다라고 하는 것이죠. 이 사단이 끊임없이 우리 안에 견고한 진을 세우려고 하는 그 목적 중에 하나는 결국은 우리가 영적 사망에 이르도록 하기 위한 것입니다. 우리가 여러 가지 그 사단의 견고한 진의 영역들에 대해서 나눴습니다. 그래서 오늘은 그 마지막 순서로 그 사단이 우리에게 견고한 진을 세우는데 우리 안에 어떠한 진들을 세우는지 한번 알아보도록 하겠습니다. 먼저 지난번에 이야기를 한 것처럼 사단의 견고한 진은 우리를 영적으로 무감각하게 만든다는 것이죠. 그래서 우리가 영적으로 분별력을 잃게 만드는 것이에요. 그래서 그 우리의 신앙이 그 흔드는 것이죠. 우리의 신앙을 흔들어서 그 우리의 신앙이 하나님 중심의 신앙이 되는 것이 아니라 사람 중심, 자기 중심적인 신앙을 하도록 우리를 그렇게 만들어 간다는 것이죠. 그래서 영적 분별이 어두워지면은요, 우리의 영적인 것들이 무감각해지고 영적인 분별력이 어두워지면요, 문제는 어떤 문제가 발생하냐면 내 자신이 굉장히 잘하고 있다는 그런 만족감의 그런 생각들이 우리 안에 들게 되는 것이죠. 하나님 앞에 내가 이만하면 됐고, 하나님을 이만큼 섬기면 됐고, 또 내가 기도 생활 이 정도 하면 됐고, 내가 이렇게 헌금도 이 정도 하면 됐지라고 하면서 영적인 분별력이 어두워지면 내가 지금 하고 있는 그 신앙생활을 아주 잘하고 있는 하자가 없는 신앙생활을 하고 있다고 그렇게 착각하게 만드는 것이죠. 하나님께서 아모스에게 환상을 보여주셨죠. 아모스가 봤던 환상이 뭐냐면 다림줄을 보는 다림줄이 이렇게 하나님께서 손에 다림줄을 잡고 서 계신 것을 아모스가 보는 거죠. 그러면 하나님께서 이야기를 하시는 거예요. 아모스야, 네가 무엇을 보느냐? 내가 대답하되 다림줄이니이다. 주께서 가라사대 내가 다림줄을 내 백성 이스라엘 가운데 베풀고 다시는 용서하지 아니하리라. 다림줄에 의해서 우리의 신앙의 기준이 세워져야 되는 것이죠. 자기 중심적인 그 영적 분별이 어두워지면 자기 중심적인 신앙생활을 하게 되죠. 그러나 우리의 신앙의 중심은 바로 다림줄인 거예요. 다림줄은 그 성경에서 말하는 다림줄은 뭐냐면 우리 신앙의 정도를 말하는 것입니다. 우리가 하나님의 그 성품을 알아야 하는 것이죠. 하나님의 성품, 말씀을 통하여 나타나는, 그리고 역사를 통하여 나타나신 하나님의 성품을 우리가 알 때에 그 성품의 비추인 그 다림줄을 통해서 우리의 신앙이 자라나가게 되는 것입니다. 또 한 가지 사단이 우리 안에 사단의 견고한 진을 우리 안에 세우려고 하는 목적은요, 중요한 부분인데요. 자기 학대를 우리 안에 일으킵니다. 자기 학대라고 들어보셨죠? 영어로는 마조이즘이라고 하는데 그거는 자기를 자학하면서 희열을 느끼는 그런 어떤 정신병적인 그런 그 질병을 이야기합니다. 제가 예전에 어느 TV에서 세상에 이런 일이라고 하는 TV를 본 기억이 나요. 그 중에서 어떤 아저씨 한 분이 나오셨는데 아저씨가 이렇게 눈 두덩이를 빨갛게 이렇게 문신을 하셨어요. 판다처럼. 그리고 이제 얼굴은 이렇게 삐에로처럼 초록색으로 큰 입을 만들어서 그걸 영구 문신을 하셨다는 거예요. 그러니까 누가 봐도 얼굴이 삐에로 같이 생긴 거예요. 그리고 온 몸에는 세상의 동물들을 다 몸에다가 이렇게 문신을 하고 몸에 틈이 나지 않을 정도로 몸에 문신을 하셨더라고요. 비정상적인 사람이겠지 생각했더니 가정도 있고 자녀도 다 정상적으로 성장하고 그냥 그 동네에서도 칭찬받으면서 사는 그런 아저씨셨는데 이제 인터뷰하면서 물어보니까 아저씨 하시는 말씀이 젊을 때 교통사고를 당했는데 그 교통사고의 통증이 너무 심해서
그 통증보다 더 큰 통증을 자신에게 이렇게 주면은 그 이겨낼 수 있겠다 싶어서 그때부터 자신의 몸에 문신을 하기 시작했다고 합니다. 그러면서 점점 하다 보니까 이제 몸에 어떤 몸에 어떤 빈틈이라도 생기면 그곳에 이렇게 학대를 하고 싶고 그곳에 문신을 하고 싶은 마음 때문에 몸이 이렇게 됐다라는 이야기를 하더라고요. 그것을 보면 자기 몸에 학대를 하는 것이죠. 제가 그 태국에 있을 때에 저희 교회에 굉장히 신실한 그 영어 선생님 부부가 교회에 와서 저희 봉사를 해주셨었는데 한 1년 정도 봉사를 했는데 아주 신실하고 너무 멋진 부부였어요. 어느 날 토요일 오후쯤 됐는데 그 아내 되는 분이 저한테 울면서 전화가 오셨어요. 그러면서 자기를 좀 데리러 와달라고. 그래서 제가 찾아갔더니 집 앞에서 이렇게 옷이 다 찢겨지고 아주 그 이상한 몰골로 서서 벌벌벌 떨면서 울고 있는 거예요. 그래서 그 자매를 데리고 근처에 이제 저수지로 가서 한참을 기다렸더니 한참 울고 나서 저한테 이야기하는 것이 자기 가정에는 비밀이 있다는 거예요. 그래서 그 비밀은 아무도 알지 못하고 아마 이 비밀을 자기가 다른 사람에게 이야기했다는 걸 남편이 알게 되면 아마 우리는 다 가족이 전체가 다 죽을지도 모른다. 뭐 이런 얘기를 하는 거예요. 그래서 들어보니까 그 남편은 이렇게 부부싸움을 할 때마다 그 여자에게 폭력적인 말 그리고 이렇게 아주 잔인한 말들을 한다고 해요. 그리고 이제 부부싸움이 이렇게 끝나고 나면 이 남자 마음 안에 이 여자한테 상처를 입혔고 이 상처 입은 아내가 자신을 떠나는 것이 너무 두려워서 그 부부싸움을 하고 나면 꼭 이 남편이 칼이나 이 날카로운 어떤 그런 병 쪼개진 거 가지고 가슴을 이렇게 긁으면서 피를 내는 그런 버릇이 있다고 얘기를 하는데 뭐 자신이 오늘도 낮에 남편과 말다툼을 했는데 남편이 여전히 자신을 이렇게 칼로 이렇게 자신의 몸을 긁으면서 자기를 위협했다는 거죠. 그 남자는 이 여자가 떠나는 것이 너무 두려운 거예요. 그래서 이 여자 앞에 두려움을 주는 거예요. 그래서 네가 만약에 나를 떠나면 나는 죽을 거야. 나는 목숨을 끊을 수도 있는 사람이야. 라는 그런 위협과 두려움을 이 여자에게 이렇게 계속해서 줬던 거죠. 그러니까 이 여자분은 자기가 이 남자를 떠나면 남편이 죽을 것 같아서 그 두려움 때문에 남편을 떠나지 못한다. 이런 얘기를 하더라고요. 이처럼 마귀는요, 사단은 우리 마음 안에 그러한 그 자기 학대에 대한 그런 견고한 진을 우리 안에 세워서 끊임없이 우리의 영혼을 파괴하고 우리를 그렇게 자기 학대하도록 그렇게 방치하는 것이죠. 그리고 자기 파괴적인 행동은 언제 일어나게 되냐면요, 우리 안에 분노가 쌓였을 때에 그 분노를 해결하지 못할 때 자기 파괴적인 행동들이 많이 드러나는 것이죠. 예를 들면은 내가 뭐 상사한테 이런 어떤 억울한 일을 당했는데 이것이 곧 누구에게로 가냐? 자기 주변에 있는 가장 연약하고 약한 사람들을 향해서 그 불만과 분노가 그들에게 쏟아지는 거예요. 그래서 그들을 공격하고 그들을 학대하는 그런 것이죠. 이것도 자기 파괴적인 그런 사단의 영역인 것이죠. 그리고 또 자기 파괴적인 행동, 사단이 우리 안에 쌓는 자기 파괴적인 행동이 무엇이냐면요, 순응하고 그리고 당연히 벗어나야 되는 어떤 그런 그 상황 가운데서도 순응하고 또 포기하게 만드는 것이죠. 우리가 주변에 그런 이야기들을 많이 듣습니다. 이렇게 술주정뱅이 남편을 통해서 상습적으로 매를 맞거나 또 부모에게 상습적으로 학대당하는 그런 사람들이 있는데, 대부분 그분들은 남편들도 정신적인 치료를 받아야 되지만 이 학대를 당하는 분들도 정신적인 치료가 반드시 필요한 것이죠. 왜냐하면 이 마음 안에 당연히 나는 맞아도 돼, 그리고 난 당연히 이런 것들을 견뎌야 한다라고 하는 그런 어떤 영역을 사단이 그들 마음 안에 있는 거죠. 그렇지 않지요. 우리가 그것은 자기를 남에 의해서 나를 이렇게 파괴시키는 어떤 그런 영역에 나를 이렇게 내어놓는 것이죠. 그러나 그런 상황이 됐을 때 우리를 보호하고 그리고 우리의 영혼이 무너지고 깨어지지 않도록 우리는 그 상황을 피하고 그리고 그런 상황들이 다시 내게 일어나지 아니하도록 어떤 다른 방법들을 찾아야 되는 것이죠. 물론 이런 것들이 상습적이지 않고
뭐 어떻게 실수로 그런 일이 일어나는 것은 상관이 없지만 아주 상습적으로 학대를 당하고 상습적으로 이렇게 그런 고통을 당하는 것을 당연하게 여기고 그것을 그냥 내 숙명처럼 받아들이고 그것에 대해서 그냥 포기하는 것, 이것 또한 사단이 그 자기 파괴적인 자신의 성을 우리 안에 쌓는 것입니다. 그리고 또한 자신을 불쌍하게 여기게 만들죠. 그것 또한 자기 파괴적인 어떤 그런 영역입니다. 다른 사람들은 모두 나의 적이고 다른 사람들은 모두 나를 공격하는 사람들이라는 그런 피해의식을 가지게 만들어요. 그런 피해의식을 가지고 자기 자신은 굉장히 불쌍한 사람이라고 생각합니다. 저희 그 선교지에 함께 있던 저희 교회의 리더십 중에 한 분은 늘 저를 찾아와서 자신이 얼마나 불쌍한지, 그리고 자신이 얼마나 정말 그 학대당하면서 살았는지를 늘 저한테 얘기하고 늘 그런 것들을 하소연했던 적이 있어요. 심지어는 이 자매가 어떤 이야기를 했었냐면 자기가 크리스찬인데 동네에서 자신을 굉장히 미워한다. 그래서 모든 사람들이 자신을 미워하고 모함하고 자기를 공격하려고 하는데 자기를 특별히 미워하는 10명의 남자들이 있었는데 그 10명의 남자들이 1년 사이에 다 죽었다. 뭐 이렇게 저한테 이야기를 해서 저는 좀 너무 황당하고 당황했어요. 근데 나중에 알고 보니까 뭐 사실은 아닌데 이 자매 안에 그런 것에 대한 피해의식이 있는 거죠. 모든 사람들이 나를 공격하고 모든 사람들이 나를 미워하기 때문에 나는 굉장히 보호받아야 되고 나는 굉장히 불쌍한 사람이다. 이렇게 자매가 이야기하는 거예요. 그러므로 말미암아 저에게 목회자인 저에게 용납받고 인정받고 그리고 중요한 사람으로 인식되고 싶어서 이 자매는 끊임없이 자신에 대한 어떤 피력을 나는 굉장히 불쌍한 사람이다. 나는 피해자다. 라고 하는 것으로 저한테 이렇게 접근했던 그런 기억이 있습니다. 그리고 또 불필요한 자기 희생이 있죠. 그것 또한 자기 학대 중에 하나입니다. 여러분, 우리 안에 착한 사람 컴플렉스 같은 것들이 있어요. 그래서 다른 사람에게 나는 선하고 좋은 사람으로 인정받고 싶다라는 그런 욕구가 있는 사람들이 있습니다. 그래서 이것도 하고 저것도 하고 이것도 하고 저것도 하고 모든 것들을 내가 다 맡아서 하고 싶은 그런 그 착한 사람 컴플렉스라는 것들이 있죠. 저 또한 그 선교지 2007년에 제가 오토바이 사고를 나가지고 이렇게 온 몸이 완전히 이제 그 만신창이가 되던 그런 때가 있었어요. 하이웨이에서 오토바이를 타고 가다가 뭐 이렇게 하이웨이에서는 원래 사람이 지나가면 안 되는데 그 지역에 있던 어떤 아주머니가 자전거를 타고 하이웨이에 차가 안 지나니까 그 틈새를 비집고 올라와서 하이웨이를 통과하면서 이 아주머니가 자전거로 이렇게 길을 가로지르는 때에 제가 하이웨이니까 당연히 오토바이를 타고 이렇게 세게 달리다가 이분하고 가까스로 마주치게 된 거예요. 그러니까 제 판단에 이 사람은 죽겠구나. 이 사람은 나 때문에 죽겠구나. 나도 죽겠구나. 그 짧은 찰나에 제가 딱 생각이 들더라고요. 그래서 이 사람을 치면 안 되겠다 하고 제가 이제 그 핸들을 꺾어서 이제 도로로 이렇게 미끄러져 가면서 큰 부상을 당했는데, 당연히 죽지는 않고 큰 부상을 당했는데, 나는 이분에게 나의 그 선한 의도를 분명히 이분을 살리기 위해서 그렇게 했고, 경찰도 조사를 해보니까 이 한국 여자가 저 아주머니를 살리기 위해서 자기가 스스로 희생했다라는 거를 그 경찰 조사에서도 다 이렇게 알려졌어요. 근데 제가 병원에서 온 몸이 팔다리가 다 부러지고 뭐 얼굴도 다 부러지고 머리도 다 깨지고 한 상태에서 병원에서 중환자실에 누워 있는데 정말 그 아침부터 밤까지 그 집 가족들이 정말 떼거지로 몰려와서 저한테 돈을 내놓으라고 아우성을 치는 거예요. 근데 저는 뭐 그때 태국에서 치료를 할 수가 없어서 한국으로 이제 후송이 됐는데, 한국으로 후송이 될 때 이렇게 사인을 하는 게 있어요. 왜냐면 이게 지금 교통사고 이게 사건이 처리가 안 된 상태에서 가해자가 그 사람이 이제 수를 하니까 가해자가 이 나라를 떠나면 안 되잖아요. 그래서 사인을 하고 3개월 후에 돌아와서 내가 합의금을 지불하겠다는 사인을 하고 제가 이제 떠났어요. 떠났는데 제 안에 무슨 마음이 드냐면 이게 태국 국기는 파란색, 흰색, 빨간색 이렇게 돼 있거든요.
저도 모르는 사이에 그런 파란색과 빨간색만 슬쩍 보여도 제 몸이 경기를 하는 거예요. 제 몸이 벌벌벌벌 떨리면서, 그리고 뭐 이렇게 실란트로 냄새나 그 태국과 관련된 어떤 얼굴이 좀 가무잡잡한 사람만 봐도 내 마음에, 이 마음 안에 깊숙한 곳에 그 분노로 몸이 막 떨리는 거예요. 참 그런, 저한테는 처음 그런 경험들을 했는데, 이제 어느 날 주님 앞에 앉았죠. 너무 이런 나의 모습이 싫어서. 그럼 하나님 앞에 우는데, 제가 나도 모르게 내 입술에서 터져 나오는 말이 뭐냐면, 하나님, 내가 얼마나 저 사람들을 위해서 희생했는 줄 아시냐고. 내가 심지어는 내 목숨을 버려서 저 자전거 탄 아주머니를 살리기 위해서 내가 내 목숨을 버렸는데, 이 돌아오는 것은 이게 뭐냐고. 난 다시는 태국으로 가지 않겠다고. 나는 정말 내가 지금까지 살아왔던 것을 너무 후회한다고. 이런 통회하는 제 안에 그런 그 고백들을 하는 시간들이 있었어요. 제가 그것을 보면서, 아, 내가 이 하나님 앞에 지금까지 선교사로 살고 주의 일을 한 것이, 나는 무엇 때문에 살았던가. 내 안에 있는 이 누군가에게 내가 좀 좋은 선교사, 그리고 능력 있는 선교사, 그리고 또 하나님 앞에는 좀 또 좀 칭찬받고 인정받는 어떤 그런 내 마음 안에 열등감에 기초한 그런 어떤 그 목적들이 있었다는 것을 알게 됐던 거죠. 용납받고 싶었던 거죠. 선교부에서도 그렇고, 선교사들 사이에서도 그렇고, 그리고 성도들 사이에서도 그렇고, 내 주변의 사람들 사이에서도 내가 아주 그 좋은 선교사, 아주 헌신된 선교사라고 하는 칭찬을 받고 싶은, 그런 다른 사람들한테 용납받고 싶어하는 그런 마음이 내 안에 있었다는 것을 제가 깨닫게 되면서 너무나도 처절하게 회개하고 하나님 앞에 부르짖는 그런 시간들이 있었어요. 그러면서 이제 3개월, 4개월이 지난 후에 태국으로 돌아갈 수 있도록 하나님께서 내 몸을 회복시켜 주셨어요. 그리고 내가 태국에 돌아갔을 때는 이미 이전과 같은 그런 마음의 상태로 선교 사역을 하지는 않더라고요. 좀 굉장히 자유롭고, 그리고 뭔가 나를 누르고 있었던 것들, 그것이 바로 사단이 내 안에서 견고하게 세우려고 했던 그런 진이었다는 거. 내가 인정받기를 원하고, 또 다른 사람한테 또 인정받기 원하는 그런 마음들을 해결하고 나니까 제 안에 참 자유가 생겼던 경험들이 있습니다. 또한 그 자기 학대, 그리고 또한 무엇이 있냐면요, 관계의 파괴가 있습니다. 그 누군가의 사랑을 받으려고 할 때 그 관계를 끊어내려고 하는 그런 영역이 있어요. 사단이 그 일종의 자기 학대죠. 누군가가 나를 사랑하고 누군가가 나를 좋아해서 나에게 접근해 오는데, 나는 그 사람하고 관계를 끊어버리는 거예요. 내면 안에 내 자신은 사랑받을 가치가 없다고 느끼고, 저 사람이 나한테 다가오는 것은 나를 사기치려고 하는 것이 아닐까? 나를 뭘 이렇게 하려고 하는 것이 아닐까? 나 같은 사람을 저 사람이 왜 좋아하지? 라고 하는 어떤 그 내면 안에 그 낮은 자존감, 그리고 낮은 가치감 때문에 우리가 그런 경우들을, 그런 관계를 끊어내려고 하는 경우가 많이 있습니다. 저도 그랬던 것 같아요. 저 청년 때, 어릴 때 누가 좋다고 이렇게 편지를 보내거나 이런 이야기들 해보면 그 사람이 그렇게 싫더라고요. 근데 지금 좀 지나서 생각해보면, 내가 그때 너무 자존감이 낮고, 그리고 나의 가치를 하나님 안에서 제대로 발견하지 못하니까 누군가가 나를 향해 다가오고 나를 그냥 받아줄 때에 나는 그것을 순수하게 받아들이지 못했었구나라는 그런 생각들을 하게 되더라고요. 이처럼 사단은 자기 파괴적인 어떤 그런 영역들을 우리 안에 계속해서 집어넣는 거예요. 그래서 우리가 내 안에 나 스스로 나를 학대하고, 그리고 다른 사람들을 학대하도록 그렇게 사단은 우리를 조장하고 있습니다. 그리고 비정상적인 행동을 조장하기 위해서 사단은 우리에게 계속하여 견고한 진을 만들어내죠. 뭐 강박증 같은 거, 그리고 공포, 그리고 세균에 대해서, 또 특별히 뭐 고소공포증, 또 뭐 이런 것들이 굉장히 있죠. 저는 아까도 말씀드렸듯이 교통사고를 당하고 나서는 뭐라 그러죠? 이렇게 두려움이, 강박과 공포와 이런 것들이 너무 심해져서 탈 것을 타지 못하는 거예요. 그러니까 교통수단을 타지 못하는데 유일하게 탈 수 있는 것들이 버스더라고요. 그리고 이렇게 운전을 스스로 하지 못하고, 특히 태국 같은 경우는 이제 뒤에 차를 많이 타요. 이렇게 트럭을 개조해서 트럭
태국 버스는 뒤 트럭에 이렇게 의자 들고 가는데 저는 그곳에 앉을 수가 없는 거예요. 왜냐하면 그 교통사고가 나니까 이제 그 두려움이 너무 심한 거죠. 근데 제가 그 비행기를 타고 그거를 한 5년 정도 알았던 것 같아요. 그 공포, 그 고소공포증, 그리고 또 뭐라 그러죠? 그냥 그 심한 그 공포감 때문에 특히 비행기를 타고 태국이나 이렇게 왔다 갔다 하거나 태국에서 다른 어떤 그 지방으로 비행기를 타고 이동할 때는 저는 그때는 정말 이렇게 약을 먹고 수면제를 먹고 이렇게 기절해서 비행기를 타지 않으면 그 움직일 수가 없어. 그 두려움이 너무 컸기 때문에 기도도 해보고 금식도 해보고 부르짖어도 부르지만 내 마음 안에 그것이 해결이 나지 않더라고요. 어느 날 그때 한국에 있다가 이제 태국으로 돌아가는 한국에서 태국으로 돌아가는 그 비행기를 타야 되는데 제 마음 안에 너무 두려워서 비행기를 탈 수가 없는 거예요. 그러니까 제 친구가 같이 태국에 가주겠다고 해서 그 친구랑 같이 그 비행기를 타고 가는데 대한항공 비행기를 탔어요. 밤 비행기를 탔는데 이제 그 너무 두렵고 떨리니까 스튜어디스한테 이야기해서 이제 와인을 달라고 해가지고 와인을 먹고 약간 이제 몸을 좀 이렇게 긴장된 걸 풀려고 했는데도 여전히 너무 두렵고 떨리더라고요. 근데 두렵고 떨면서 막 혼절을 할 것 같은 거예요. 너무 이 두려움이 커서 내 자신이 믿음 없는 내 자신도 너무나도 한심하고 이렇게 나를 방치하신 하나님에 대한 원망도 있고 뭐 견딜 수 없는 그런 시간을 그 비행기에서 보낸 것 같아요. 근데 제가 약간 졸렸는지 잠깐 잠을 잔 것 같은데 그때 제가 어떤 환상을 보게 됐냐면 큰 지금 하늘 위에 캄캄한 하늘 위에 비행기 한 대가 날고 있는 거예요. 그러니까 제가 탄 코리아나 그 항공기가 이렇게 밤하늘을 날고 있더라고요. 그런데 그 밤하늘을 날고 있는데 제가 자세히 들여다보니까 그 비행기를 배를 이렇게 들고 있는데 보이지 않는 거대한 투명 손이 비행기를 아래 배를 두 손이 이렇게 받치고 있고 비행기는 가고 있더라고요. 제가 그거를 딱 보는 순간 잠깐 사이에 그 꿈에서 잠깐 깼고 그날 이후에 나를 두르고 있었던 모든 공포와 두려움들이 순식간에 녹아지고 사라지는 놀라운 기적을 경험하게 됐던 것이죠. 이것은 바로 사단의 영역인 거죠. 사단이 우리 안에 두려움과 강박과 그런 공포들을 줌으로 말미암아 그런 것들이 이런 걸로 통해서 우리가 비정상적인 감정으로 비정상적인 행동을 하도록 사단은 계속해서 그렇게 우리를 미혹하고 있다는 것이죠. 그리고 그러면 도대체 누가 그 사단의 견고한 진에 이렇게 대상이 될 수 있느냐? 그건 바로 누구나 그렇다는 것이죠. 누구나 그렇다는 것이죠. 로마서 말씀을 읽고 마치도록 하겠습니다. 로마서 말씀엔 이런 말씀이 있어요. 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하였고 양자의 영을 받았으므로 아바 아버지라 부르느니라. 종의 영은 두려움의 영이죠. 왜냐하면 종은 주인을 위해 사랑으로 일하지 않아요. 종이 주인을 위하여 일할 때는 두려움 때문에 일하는 것이에요. 그것을 요즘 시대에는 종과 주인에 대한 그런 개념들이 없으니까 이해할 수 없지만 우리 그 조상들이나 옛날에 보면 종들은 그 주인의 완전히 소유물이었죠. 그래서 주인이 죽으라면 죽는 신용도 하고 또 주인이 원하는 대로 해야만 했던 거죠. 그러지 않으면 형벌이 따라왔기 때문에. 그런 것처럼 종의 영은요 두려움의 영이에요. 왜냐하면 주인을 섬기는 것을 두려움을 가지고 두려움 때문에 섬기는 것이기 때문에 그래요. 그러나 양자의 영을 받은 자는 무서워하지 않죠. 왜냐하면 양자 아들의 영을 받은 사람은 아버지 주인을 섬기는 것이 두려움이 동기가 되는 것이 아니라 사랑이 동기가 되기 때문에 그 아버지를 섬길 수 있는 거지. 그러니까 하나님께서 우리에게 너희가 받은 영은 종의 영이 아니다. 근데 너희가 받은 영은 아들의 영이라는 것이죠. 자, 그러면 우리가 누구나 그 사단의 견고한 진에 그런 어떤 사단이 누구에게나 그 견고한 진을 세우려고 애쓰는데요.
그렇다면 우리가 어떻게 하면 이 사단의 견고한 진의 계계 가운데 우리가 우리 자신을 지키고 그리고 믿음 안에서 아들의 영을 가지고 우리가 자유하게 살 수 있을까요? 바로 우리는 그 하나님의 의로운 자들이라고 하는 사실에 대해서 우리가 분명히 붙들어야 되는 것이죠. 하나님이 죄를 알지도 못하신 자로 우리를 대신하여 죄를 삼으신 것은 우리로 하여금 저의 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하심이라. 하나님께서는 우리를 하나님의 의가 되게 하셨어요. 왜냐하면 예수 그리스도가 우리의 죄를 위하여 죽으셨기 때문에 우리를 죄가 없는 자로 의인이라고 우리를 칭해 주셨고, 그러므로 말미암아 하나님께서 예수님의 그 의로 말미암아 우리가 하나님의 의가 되게 하셨다는 것이죠. 하나님의 우리는 의로운 자라는 뜻은 뭐냐면요, 우리 성경에 보면 하나님께서 의롭다 칭한 사람들이 꽤 있지요. 그 중에서 한 명은 마리아의 남편 요셉이었어요. 요셉은 하나님께서 그는 의로운 자였다 이렇게 얘기를 하죠. 의로운 자였다라는 말은 뭐예요? 그 자신의 아내가 자신의 자녀가 아닌 그 성령으로 잉태돼서 다른 자신의 아내가 임신했다는 사실을 알았을 때 얼마나 놀랍고 충격이 됐겠어요. 그러나 그 요셉은 의로운 사람이었기 때문에 하나님의 뜻을 순종하고 하나님의 뜻을 따라서 순종하는 삶을 산 자라는 말씀이죠. 그리고 또 하나 우리가 붙들고 살아야 될 것은 뭐죠? 우리가 능히 이기는 자라는 거예요. 로마서 8장 37절은 이렇게 말하고 있죠. 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라. 우리는 넉넉히 이긴 자예요. 그 어떤 것도 하나님과 우리의 사랑 안에서 끊을 수가 없는 것이죠. 그것을 우리가 붙들고 살아간다면 이 견고한 진, 사단의 끝없는 미혹과 우리를 흔들고 우리를 무너뜨리려고 하는 계획 가운데 우리가 승리할 수 있을 것이에요. 그리고 분명히 또 붙들 것은 우리가 완전한 자라는 것이죠. 그의 안에 있는 신성의 모든 충만이 육체로 거하시고 너희도 그 안에서 충만하여졌으니 그는 모든 정사와 권세의 머리이니라. 자, 그의 안에 있는 예수 그리스도 안에 있는 우리는 신성의 모든 충만이 그의 안에서 우리에게도 충만해졌다라는 거예요. 그러니까 우리가 그리스도가 완전한 것처럼 우리도 완전한 거죠. 그러나 우리가 예수님을 떠나서는 우리는 불완전한 자라는 거예요. 예수님의 의의 옷을 우리가 입고 예수님의 그 완전함의 옷을 우리가 입을 때, 예수님과 함께 있을 때 우리는 비로소 그 완전함을 경험할 수 있게 된다는 것이죠. 또 우리는 왕같은 제사장이죠. 너희는 택하신 족속이여 왕같은 제사장이라. 우리가 진리의 말씀을 붙들고 산다면 경건한 삶의 발판이 우리 안에 확립이 되어집니다. 이것이 바로 경건한 진리라는 거예요. 우리는 사단은 끊임없이 거짓과 그리고 자신의 술수로 인하여 우리 안에 그 견고한 진을 세우려고 하지만 하나님의 말씀, 성령의 인도하심, 하나님의 진리의 말씀이 우리 안에 세워질 때에 우리는 그 하나님 앞에서 높아진 그 사단의 견고한 진을 능히도 이겨낼 수 있을 것입니다. 여러분, 끊임없이 우리 안에 이 마지막 때에 우리를 미혹하고 우리를 넘어뜨리려고 하고 끊임없이 우리의 믿음을 시험하려고 하고 그리고 자신의 그 영역을 우리 안에 견고히 세우려고 하는 사단의 우리가 실체를 우리가 알아야 되는 것이에요. 이 영적 싸움에 대한 우리가 실체를 인정하고 그리고 사단이 끊임없이 이러한 영역들 안에 들어와 우리 안에 자신의 그 견고한 세계를 세우고 그리고 사단 마귀가 우리의 주인이 돼서 우리를 종처럼 부리고자 하는 그들의 끊임없는 간구한 그 간궤들을 우리가 그 음모들을 깨달아야 우리가 이길 수 있는 것이에요. 그리고 우리가 완전히 붙들고 나가야 될 것은 우리가 그리스도 안에서 의로운 자인 것과 그리고 그리스도 안에서 우리가 이긴 자라는 것과 그리고 우리가 그리스도 안에서 완전한 자인 것과 그리고 우리가 그리스도 안에서 왕되어지고 제사장 되어진 그런 자들이 되었다는 사실을 붙들고 나갈 때 우리 안에 끊임없이 유혹하고 미혹하는 그런 그 사단의 진 가운데서 우리가 승리하게 될 것입니다. 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 아버지 3주 동안
그 견고한 진, 사단이 우리 안에 끊임없이 세우고 우리를 공격하려고 하는 그 견고한 진에 대해서 우리가 함께 공부했습니다. 하나님 아버지, 정말 우리 안에 붙들고 살아야 되는 것은 종의 영이 아니라 그 아들의 영을 가지고 우리가 그리스도 안에서 의로운 자로 변화되어진 것과 그리스도 안에서 우리가 이긴 자라는 것과 또한 우리가 그리스도 안에서 완전한 자라는 것과 우리가 그리스도 안에 왕같은 제사장인 것을 깨달아 하나님, 저희가 이 때를 이기고 승리하며 하나님 앞에 영광 돌리는 모두가 될 수 있도록 도와주시옵소서. 감사와 영광과 존귀를 올려드리며 살아 역사하시는 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.